हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ਇਹਦੇ बारे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि बेटा फर्स्टली है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू सो एंड सो। ये वाले नंबर इनफिनिट होंगे आ बेटा, ये कितने भी जाके खत्म नहीं होंगे। तो इनू असी डिनोट करांगे नैचुरल नंबर नू एन दे नाल। तां नैचुरल नंबर नू असी काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जैसे कि आप जो फर्स्टली अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, नर्सरी LKG फर्स्ट जो भी है, तो उत्थे तुहानू सब तो पहले काउंटिंग सिखाई जाती है। तो काउंटिंग होंगी है साढ़े कोल 1 तो स्टार्ट असी करते हैं 1 2 3 4 5 एंड साढ़े कोल की 50 तक 100 तक इस तरह करके काउंटिंग। तो सब तो पहले साढ़े कोल की है बेटा, सानू इन्हां मतलब नैचुरल नंबर्स बारे सानू थोड़ी जी नॉलेज होनी चाहिए है। सो इस करके बेटा जो नैचुरल नंबर होंगे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये साढ़े कोल इनफिनिट नंबर होंगे है। सैकेंड होंदा बेटा साढ़े कोल इहदे विच होल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? वैसे तो ये अपने को नैचुरल नंबर ही होंगे, बट ये एक जीरो इनकलूड हो जाता बेटा। जीरो तो स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 इस तरह अप टू सो एंड सो, ये भी साढ़े को इनफिनिट होंगे है। बट ये जोड़े स्टार्ट होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं। सो नैचुरल नंबर नू ही असी काउंटिंग होल नंबरस बोलते हैं, पर बट इस विच साडे कोल की जीरो इनकलूड हो जाता बेटा। सो थर्ड पार्ट्स हैगा साडे कोल इंटीजर्स वाले जिहड़े नंबर होते हैं बेटा, उसमें साडे कोल नैचुरल नंबर एंड होल नंबर विच साडे काउंट हो जाते हैं। जिद्दां कि असी एक इसनूं नंबर लाइनस ते असी शो करते हैं, जिद्दां कि साडे कोल 0 टू राइट साइड ते पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड लैफ्ट साइड ते साडे कोल की -1 -2 -3 इस तरह करके। सो इंटीजर दे विच बेटा साडे कोल की हैगा पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे है, नैगेटिव नंबर्स भी होंगे एंड जीरो भी होंगे। सो इस करके बेटा साडे कोल की है, सब तो पहले जिवें नैचुरल नंबर है, नैचुरल नंबर साडे की होल नंबरस दे विच आ जांदे आ, होल नंबर साडे के इंटीजर दे विच आ जांदा। इंटीजर जो है साडे कोल की है नैचुरल नंबर एंड होल नंबरस दा एक ग्रुप है। सो बेटा बट अपना जो लैसन है वो रैशनल नंबर ते हैगा। ਤਾਂ रैशनल नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ कि इंटीजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ जीरो वाले नंबर्स भी जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ नंबर भी होते हैं। सो इस करके ਜਿਹੜੇ रैशनल नंबर ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ इंटीजर ही ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। बट असी इनू इदा लिखते किदा गा, असी तो अ नंबर इज अ रैशनल नंबर, रैशनल इफ वी कैन राइट it in the form PYQ। सो साडे कोले जिहड़े रैशनल नंबर हुंदे आ बेटा, उहनूं असीं किहड़ी फॉर्म दे विच लिखदे आ PYQ। तां where the nominator P and denominator Q are both integers and
क्यू नॉट इक्वल टू 0। सो बेटा मैं तुहानूं यही दस चुकी हाँ पहले भी सब तो पहले सानूं की नैचुरल नंबर, होल नंबरस, इंटीजर बारे पता होना चाहिए गा, क्योंकि इंटीजर दे विच नैचुरल नंबर भी आ जाते, होल नंबर भी आ जाते, तो इन्हां दा एक यह ग्रुप आ बेटा। तो इंटीजर दे ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ PYQ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ PYQ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ PYQ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਟਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਜ਼ P ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਜ਼ Q ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਥ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਥ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ Q ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜਿਹੜੀ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ -1y7 2y3 0y -5। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗਾ 0, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ Q ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ 1/0 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ 1.1 ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 8th ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਪਰੇਟ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਜ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 11 ਆ, ਅਸੀਂ 11 ਪਾਉਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ 1 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਜਿਟ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਜਿਟ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਕਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਪਰੋਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ C1 ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3 2 ਜਾਂ 6 ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਓਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 3। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਜਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਟੀਜਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਯੈਸ। ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਓਵਰ ਅਸੀਂ 1 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0.1 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਡਸ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੋ। ਅੱਗੇ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ, ਇਜ਼ 0/0 ਇਜ਼ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ 0/0 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਨੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0/0 ਇਜ਼ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਜ਼ 6/0 ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6/0 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਨੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 1/0 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 6/0 ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਥਰਡ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ -2/9 ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈਣੇ ਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 63 ਆ, ਤਾਂ 9 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 63 ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 63 ਆਏਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 7 ਜਾਂ 63 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 7, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੋਰ ਆ ਉੱਪਰ ਟਰਮ ਹੋਇਆ, ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 9 7 ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 63 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 7 2 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 81 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 9 9 ਜਾਂ 81 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 9 2 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ -18 ਪਾਉਣ 81। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਫਿਲਅਪਸ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਅਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ -3/-7 ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਟਾ।
28 ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ। 7 4 ਜਾਂ 28। ਬਟ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਆ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ -4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 7 4 ਜਾਂ 28, ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ, 3 4 ਜਾਂ 12 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਲਅਪਸ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 12 ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 7 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਪਰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ 3 7 ਜਾਂ 21 ਤੇ 7 7 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 49। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਅਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ -49। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 4th ਪਾਰਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਇਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਆਗੇ। ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲੈਸਟ ਟਰਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਾਲੈਸਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 7 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 7 ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੀਚੇ 8 ਤੇ, ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 49 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, 7 ਆ ਗਿਆ। 7 7 ਜਾਂ 40 ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 11 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -7/11 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -7/11। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨੰਬਰਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ ਹੈ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। -7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -11 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 77। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 77 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਏ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12/77 ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 18 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 25 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨੋਟ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ 3rd। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5/11 ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -5/11, ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕੱਟ ਜੂ, ਉੱਪਰ 5 ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ 11 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 5/11 ਆ, ਇੱਥੇ 5/11 ਆ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਨੋਟ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਾਈਟ ਇਕੋਵੇਲੈਂਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ
ਫਾਰ -2/7 ਵਿਦ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ -2/7 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ -28। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ, ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ -28 ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -4 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 7 4 ਜਾਂ 28 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ 'ਚ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ। ਸੇਮ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 4 ਜਾਂ 28 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 2 ਜਾਂ 8 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 49 ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ ਜਾਂ 2/7 ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 49 ਨਾਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ 49 ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਨੂੰ, ਤਾਂ 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 7 ਜਾਂ 49। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 7 ਜਾਂ 49, 7 2 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 7 ਜਾਂ 49 ਤੇ 2 7 ਜਾਂ 14 ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟਰ 7 ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ -8 ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਡਿਜਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 8 1 ਜਾਂ 8 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 7 1 ਜਾਂ 7 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਕਮ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -4y9 ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂ 9 1 ਜਾਂ 9 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4 1 ਜਾਂ 4 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7th। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3/9 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ -2y -7 ਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/7 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4/9 ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 11y - 23 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ। Thanks for watching. Fearless.